ڈان لیکس پر وزیر اعظم ہاؤس کے حکم اور پھر فوج کے سخت رد عمل کے بعد وزیر اعظم سے وزیر داخلہ نے اہم ملاقات کی ہے اور رائے گنج میں ہونے والی اس ملاقات میں مسلم لیگ نون کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے. جلد بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس چودھری نثار نے دورہ کراچی کے بارے میں وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے عاصم نصیر سے. عاصم بتائیے گا وزیر اعظم اور چودھری نثار کی ملاقات کے حوالے سے کیا طے پایا ڈان لیکس کے حوالے سے؟ ہاں جی بالکل، چودھری نثار نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے رائے گنج میں پہنچے ہیں اور خصوصی ہدایت تھی وزیر نواز شریف کی، جس کے بعد آج وزیر نواز شریف نے چودھری نثار سے 1-on-1 ملاقات کی. ہمارے ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی رائے گنج پہنچ چکے ہیں اور اس ملاقات میں جو ڈان لیکس کے حوالے سے بات ہوئی، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو مکمل رپورٹ ہے اسے کیا شائع کیا جائے یا اسے پبلش کیا جائے، اس حوالے سے بھی مشاورت کی گئی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر داخلہ نے تجویز دی ہے کہ فوری طور پر مسلم نون کے جو اہم پارلیمانی لیڈرز ہیں اور جو ان کی پارٹی کے جو اہم رہنما ہیں ان کا مشاورتی اجلاس بلایا جائے. اس کا بھی امکان ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں اجلاس لاہور میں ہی ہوگا، جس میں پرویز رشید، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، چودھری نثار، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم پنجاب شہباز شریف، حمزہ شہباز، سینیٹر جعفر اقبال اور دیگر اہم جو رہنما ہے وہ شرکت کریں گے اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے، سیاسی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی اور ڈان لیکس کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن جو ریجیکٹ کیا گیا پاک آرمی کی طرف سے اس کا جائزہ لے کے آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے. اگلے 24 گھنٹوں میں اہم مشاورتی اجلاس طلب کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی جانب سے. عاصم نصیر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کو ایک اور سیاسی سنڈے کا سامنا ہے. تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون تینوں سڑکوں پر ہیں. عمران خان اور سراج الحق کارکنوں کا لہو گرمائیں گے، جبکہ ٹریفک پولیس نے ایک بار پھر کوئی بھی ٹریفک پلان جاری نہیں کیا. خبردار، ہوشیار، معاشی ہب سیاسی ہب میں تبدیل ہو گیا. کراچی کے باسیوں کو ایک اور زبردست سیاسی سنڈے کا سامنا. عوامی مسائل پر پی ٹی آئی کراچی کی سڑکوں پر. عمران خان مظاہرے قائد سے جیل چورنگی تک ریلی نکالیں گے. جماعت اسلامی نے گورنر ہاؤس کے باہر ڈیرے ڈال رکھے ہیں. مسلم لیگ نون بھی پیچھے نہ رہی، آج بلدیہ ٹاؤن میں جلسہ ہوگا. کراچی کے شہری بس اتنا جان لیں، چھٹی کا دن منانے یا کہیں جانے سے پہلے اپنے روٹ کا تعین ضرور کر لیں، کیونکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی ٹریفک پلان جاری نہیں کیا گیا. تو کراچی کے حقوق کے لیے تمام سیاسی جماعتیں آج میدان میں ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حقوق کراچی ریلی نکالی جائے گی، جبکہ عمران خان اس وقت پی ٹی آئی رہنما عارف علوی کی رہائش گاہ پر موجود ہیں. دوسری جانب جماعت اسلامی کے الیکٹرک کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے گی، جو کہ آج دوسرے روز میں دھرنا داخل ہو چکا ہے. مختلف مقامات پر نمائندگان بھی موجود ہیں جن سے تفصیلات جانیں گے. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کاش کے حوالے سے اپڈیٹ لیں گے. بازار قائد پر موجود سدرا ڈار سے تحریک انصاف کی صوبائی قیادت کے اجلاس کی تفصیلات ہم جانیں گے. کامران سہیل سے اور جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے عاصم اشرف. ابھی ہم رخ کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی ریلی کا احوال جانتے ہیں. سدرا ڈار وہاں پر موجود ہے. سدرا بتائیے گا ریلی ابھی کہاں تک پہنچی ہے اور کتنے لوگ آج موجود ہیں اس ریلی کے لیے؟ جی اس وقت میں مزار قائد پہ موجود ہوں اور ریلی کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز نہیں ہوا. جب پی ٹی آئی کے سربراہ جو چیئرمین ہیں عمران خان وہ یہاں تشریف لائیں گے، اس کے بعد ریلی یہاں سے روانہ ہوگی جو کہ جیل چورنگی جائے گی، جہاں پر عمران خان خطاب فرمائیں گے. کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. آج کراچی کا درجہ حرارت بھی 40 کے پارے کو عبور کر چکا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کا جذبہ کافی زیادہ دکھائی دے رہا ہے، کافی دیدنی ہے، پرجوش ہے، حوصلہ مند ہے اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے قائد یہاں پہنچے. پی ٹی آئی کے کافی رہنما یہاں موجود ہیں. علی زیدی یہاں پر ہیں، عمران اسماعیل، حلیم عادل شیخ، فیصل واڈوا اور علی زیدی یہاں پر پہلے سے موجود ہیں جو کہ کارکنان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک پی ٹی آئی کے کارکن بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. گرمی بہت زیادہ ہے، کارکنان بڑی تعداد میں آ گئے ہیں. آج کی ریلی سے جو مارچ ہوگا اس سے کیا امیدیں ہیں؟
بالکل بہت زیادہ امیدیں ہیں، جیسے کہ گرمی میں اتنے زیادہ عوام نکلی ہے، جیسے قائد کا انتظار کیا جا رہا ہے، جیسے قائد آئیں گے اور زیادہ عوام آئے گی اور جوش و خروش بڑھے گا۔ کراچی کے مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس مارچ کے بعد؟ بالکل، آج کل تو ایک ہی ریلیونٹ لیڈر ہے عمران خان، اسی کی سب سنتے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو لازمی کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا۔ کراچی کے مسائل پانی، بجلی، گیس کی جو کمی ہے اور شہر کو دیگر سہولیات کا فقدان ہے، اس کے لیے عمران خان آج آواز بلند کریں گے۔ ان کی قیادت میں آج کراچی کے حقوق کی جنگ لڑی جائے گی۔ یہ مارچ یہاں سے نکلے گا اور اس کے بعد جیل چورنگی تک جائے گا اور کارکنان کی بڑی تعداد۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آپ سے مزید بھی اس ریلی کے حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ ابھی رخ کریں گے کامران سہیل کا، جو کہ پی ٹی آئی اجلاس کی تفصیلات ہمیں بتائیں گے۔ کامران بتائے گا ابھی تک اجلاس کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، عمران خان جو ہے وہ اس وقت عارف علوی کی رہائش گاہ پہ موجود ہیں۔ موسم کی سختی جو ہے وہ ان کو ابھی باہر نکلنے نہیں دے رہی۔ تقریباً ہمیں بتایا گیا 6 بجے عمران خان جو ہے وہ ریلی میں جائیں گے، یہاں سے نکلیں گے۔ اور اس سے پہلے عمران خان نے عارف علوی کی رہائش گاہ پر صوبائی جو قیادت ہے ان سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل پر بات چیت بھی کی ہے۔ کراچی کے مسائل پہ بھی گفتگو ہوئی ہے۔ ہمیں پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ آج کے بعد جو ہے وہ ایک اندرون سندھ کا ایک طوفانی دورہ کریں گے اور بالخصوص جو ہے وہ ان علاقوں میں جائیں گے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے۔ عمران خان اپنے جلسوں میں پہلے ہی زرداری کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں اور اب یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ نواز شریف کے بعد جو ہے وہ زرداری کو نشانہ بنائیں گے، ان کی جو پالیسیز ہیں ان سے اختلاف کریں گے، ان کی تنقید بھی کریں گے۔ اس وقت بھی جو ہے وہ عمران خان اندر بیٹھے ہیں، انہوں نے دوپہر کا کھانا عارف علوی کے گھر پہ کھایا اور مختلف وفود سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ جی کامران سہیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اجلاس کی صورتحال سے۔ کامران ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کی اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں جانتے ہیں، ہمارے نمائندے عاصم اشرف موجود ہیں۔ عاصم بتائیے گا، اس وقت گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا جا رہا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ جماعت اسلامی کراچی کا جو ہے وہ احتیاطی دھرنے کا میدان سجا ہوا ہے، ٹینٹ لگا دیے گئے ہیں اور یہاں پر دوسرے روز میں جو ہے وہ آج دھرنا داخل ہو چکا ہے۔ کراچی میں گو کہ جو ہے وہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، لیکن سیاسی گرما گرمی بھی ہے پورے اپنے عروج پر ہے۔ یہاں ہم اگر بات کریں دھرنے کی تو صبح سے یہاں پر جو ہے وہ ولولہ انگیز ترانے بجائے جا رہے تھے، نعرے بازی کی جا رہی تھی کے الیکٹرک کے خلاف، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ نماز ظہر کا وقفہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ طعام کا وقفہ ہوا۔ اس وقت کارکنان جو ہے وہ محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پروگرام کا باقاعدہ یہاں پر دوبارہ سے آغاز ہوگا اور باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ آج کے جو ہے وہ دوسرے روز کے اس دھرنے کی خاص بات یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق جو ہے وہ آج کراچی میں اس دھرنے میں کارکنان کا حوصلہ بڑھانے آ رہے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سے جب بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے روز میں ہم آج یہاں پر داخل ہو چکے ہیں، لیکن نہ گورنر ہاؤس سے کوئی نمائندہ آیا، نہ کوئی کے الیکٹرک کا نمائندہ، نہ یہاں پر انتظامیہ آ کے بات کر رہی ہے کہ آخر آپ اس ریڈ زون میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جب تک ہمارے مطالبات میں سے چند انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ لوگ ریڈ زون میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سدرا ڈار نے ہمیں اپڈیٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کی ریلی سے اور پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ کامران سہیل، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج کراچی میں ایک بار پھر سے سیاسی سنڈے منایا جا رہا ہے۔ عمران خان آج مزار قائد سے حقوق کراچی مارچ کی قیادت کریں گے۔ سراج الحق کے الیکٹرک کے خلاف گورنر ہاؤس کے باہر دھرنے میں شام کو شرکت کریں گے۔ اور اس سے پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کا عہدے پر رہنے کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 10 ارب کی پیشکش کرنے والا لاہور میں رہتا ہے اور اگر اس کا نام بتا دیا تو شریف برادران اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آصف زرداری کا کرپشن کے خلاف بات کرنا قیامت کی نشانی قرار دے دیا۔ نواز شریف نے پیسہ اور عزت بچانے میں سے پیسہ بچانے کا فیصلہ کیا۔ کراچی اترتے ہی کپتان حکومت پر چڑھ دوڑے۔ کراچی ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کے دوران چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا 5 ججز نے قطری خط مسترد کیا، ان کا وزیر اعظم رہنے کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا۔ نواز شریف کوئی اخلاقی جواز اس کا پرائم منسٹر رہنے کا ختم ہو چکا ہے۔ اصل میں تو جب پینما کے انکشافات ہوئے تھے کہ ان کی اربوں روپے کی پراپرٹی پکڑی گئی تھی، اسی دن اس کو ریزائن کرنا چاہیے۔
इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ को जेल में मच्छर काट रहे थे। कुलसूम नवाज सड़कों पर निकली थी। नवाज शरीफ जमहूरी नहीं फाशिस्ट है। 10 अरब रुपए की पेशकश शुरुआत थी। जो ऑफर दिया है 10 अरब की, ये सुने, वो 10 अरब तो स्टार्टिंग पॉइंट था। उससे कहा 2 अरब तुम्हें भी देंगे अगर तुम मनवा लोगे इसको। उसने कहा कि सिर्फ 10 अरब। उन्होंने कहा इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। उनका कहना था कि नैब बड़े दौलतमंदों को छोड़कर गरीब पटवारियों को पकड़ लेती है। आसिफ जरदारी का करप्शन के खिलाफ खड़ा होना कयामत की निशानी है। अंदरूनी सिंध से पैसा चोरी होकर दुबई या दूसरे मुल्कों में चला जाता है। इमरान खान का मजीद कहना था कि कराची गंदगी में डूब रहा है। ऐसा कराची देखा हुआ है जब लोग दुबई से कराची आते थे। इमरान खान कराची के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो आज हुकूक कराची मार्च की क़यादत और खिलाड़ियों से खिताब करेंगे। और इमरान खान ने कराची में रैली से पहले तगड़ा ज़ोहराना किया। उनके तवाज़े मटन कोरमे और कराची की मशहूर डिश हलीम से की गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे असद सुहेब से। असद, बताएगा ज़ोहराने की तफसीलात। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान कराची पहुंचे हैं और आज कराची में रैली से खिताब करेंगे, लेकिन उससे कबल उनके एजाज में तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से पुरतसल्लुत दौराना दिया गया, जिसमें कराची की मशहूर डिशें, जिसमें कराची की मशहूर हलीम, सिंधी बिरयानी, जबकि देसी खुराक जिसमें मटन भी शामिल था, इसके अलावा देसी मुर्ग भी इस मेन्यू में शामिल था। इमरान खान ने खूब हाथ साफ किए हैं पहले खाने के। उसके बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जो है वो आज शाम को रैली की क़यादत करेंगे। ताहम तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से उनके एजाज में भरपूर दोहराने का भी एहतमाम किया गया और इस दोहराने के दौरान फैसल बाउडा मुसलसल कप्तान के कानों में सरगोशियां भी करते रहे। सियासी सूरत हाल पर भी उनको कराची की ब्रीफिंग देते रहे। उसके साथ साथ इमरान खान जो है वो खाने से लुत्फानंदोज होते रहे और अपनी मनपसंद खुराक से लुत्फानंदोज होते रहे। जी, कप्तान ने कराची रैली से खाने से तगड़ा इंसाफ किया। बहुत शुक्रिया असद सुहेब, हमें अपडेट कर रहे थे। और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं ने जामिया बनोरिया में मुफ्ती नईम से मुलाकात की है। मुफ्ती नईम ने पीएसपी के मिलियन मार्च की हिमायत कर दी। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को शहर को लूटने की खुली आजादी दे दी गई है। हम कराची के शहरियों के मफाद के जद्दोजहद कर रहे हैं। सबको मिलियन मार्च में शमूलियत की दावत देते हैं। हम कराची के रहने वाले एक एक इंसान के पास जाएंगे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से है। और हमारे जो 16 पॉइंट्स हैं जो आप सब लोगों को पता है, जिसके लिए हमने 18 दिनों का धरना दिया, दिन और रात उस तपती धूप में हम रहे, अपने घरों को नहीं गए। उसमें से 16 में से एक भी ऐसा मुतालबा नहीं है जिसमें हमने अपनी कोई ज़ात के लिए, अपनी कोई जुबान वालों के लिए, अपनी कोई पार्टी के लिए, अपनी कोई सियासी मकासद के लिए, उन नुकात में से कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है जो हमें फ़ायदा देता हो। सारे के सारे वो नुकात हैं जिससे कि एक आम कराची के रहने वाले इंसान को फायदा होगा। हम पर जरूर पत्थर बरसाए गए, डंडे बरसाए गए, जख्मी किया गया, सारी चीजें हुई। हमने आज तक अल्लाह का शुक्र है कि पलट कर किसी को एक पत्थर नहीं मारा है। और हमारे पास आज हम कराची से निकलकर तमाम पाकिस्तान में फैल गए। और दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि वजीर आजम को वाज़ेह करना होगा कि वो भारत के साथ हैं या कश्मीरी अवाम के हमदर्द हैं। हिंदुस्तान के साथ वफादारी करना, अरविंद जंदाल से रातों रात मुलाकात करना मुजफ्फर वानी शहीद के खून के साथ बेवफाई है। तफसीलात काशिफ सुलेमान की रिपोर्ट में। के साथ है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान को किसी खानवादे या शहजादे ने नहीं बल्कि अवाम ने बनाया। उलमा ने हमेशा धरती और उम्मत की हिफाजत की। पाकिस्तान को तकसीम से बचाना आलम दीन की जिम्मेदारी है। का गरीब आदमी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन इस मुल्क का करप्ट अशराफिया और करप्ट लीडरशिप ने कभी भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दी। सिराजुल हक ने भारतीय स्टील टाइकून जंदाल से वजीर आजम की मुलाकात पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम को बताना होगा कि वो मजलूमों के साथ हैं या जालिमों के साथ। कि हिंदुस्तान के साथ यारी करना और जाती दोस्तियां निभाना, ये मुजफ्फर वानी शहीद की खून के साथ बेवफाई है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि पूरी दुनिया में बात हो रही है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि वजीर आजम 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। कैमरामैन मुमताज अली के साथ काशिफ सुलेमान, नियो न्यूज, लाहौर। वो कुर्बानी देने की खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। नियो न्यूज के साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में दूसरा टेस्ट मैच आज से बारबाडोस में शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। 2 मैचेस में फतह पाकर पाकिस्तान पहली बार वेस्ट इंडीज को होम सीरीज हराकर तारीख रकम कर सकता है। शाहीनों की काली आंधी से एक और टक्कर। दूसरा टेस्ट मैच आज खेला जाएगा। 8 बार कोशिश के बावजूद काली आंधी को होम सीरीज में शिकस्त न दे सकने के बाद शाहीनों के पास तारीख रकम करने का सुनहरी मौका। ग्रीन शर्ट्स ने कैरिबियंस के होम ग्राउंड पर पहली बार उन्हें मात देने की ठान ली। अपनी खामियां दूर करने के लिए शाहीनों ने सख्त मेहनत की। ब्रिज टाउन बारबाडोस में प्रैक्टिस सेशन के दौरान जीत की ख्वाहिश लिए खूब पसीना बहाया। टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह हक ने टीम को एक टेस्ट मैच जीतने पर खुद एतमादी का शिकार न होने की वार्निंग भी दे डाली। कहते हैं कि बैटिंग लाइन को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। बारबाडोस में पाकिस्तान को 3 बार शिकस्त हो चुकी है और अभी तक पाकिस्तान ने यहां जीत का मजा नहीं चखा। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 10 मई को खेला जाएगा। उधर फैसलाबाद में बैसाखी टूर्नामेंट ने दिल जीत लिए। पंजाब के मकबूल खेल कबड्डी देखने शहरी उमड़ आए। खिलाड़ियों का अज़्म है कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। तफसीलात बताएंगे उस्मान सिद्दीक। टांगों पर हाथ मारते, उछलते कूदते और बैठकें लगाते ये हैं कबड्डी प्लेयर्स जो मुल्क के तीसरे बड़े शहर में जारी बैसाखी मुकाबलों के फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ जोरे आजमाई करते नजर आए। जवानों और हिम्मत वालों के इस खेल में जोरे बाजू और डंके की चोट पर ताकत का इस्तेमाल करते खिलाड़ियों के खेल को देखने दूर दूर से शहरी उमड़ आए। दूसरी गेमों के साथ साथ यहाँ पे कबड्डी जो हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, इसमें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इसको। जहां मुल्क की नुमाइंदगी के लिए कबड्डी प्लेयर्स तैयारियों में जुटे नजर आए, वहीं मुस्तकबिल के मोमार भी इन हमाक से खिलाड़ियों की पंजा आजमाई को देखते रहे। चौड़े सीने, घुंधे जिस्म और ताकत का अमली मुजाहिरा करते पंजाब के ये शेर मुल्क में कबड्डी के खेल के लिए भी कोशा नजर आ रहे हैं। कैमरामैन शौकत मलिक के साथ उस्मान सदीक, नियो न्यूज़ फैसलाबाद। वेलकम बैक। एक अहम इशू के हवाले से बात करें तो पंजाब में इंसानी गुर्दों की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई है और महकमा सेहत ने गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी में मुलव्विस डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर दिया है। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की तरफ से भी गैर कानूनी पेवंदकारी की इजाजत देने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात बताएंगे मियां नबी। पंजाब में इंसानी गुर्दों का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। महकमा सेहत पंजाब ने FIA की जानिब से गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्वस जनरल अस्पताल के डॉक्टर अल्तमश और डॉक्टर फवाद के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया। महकमा सेहत का कहना है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स भी इस कारोबार में मुलव्वस हो सकते हैं। दूसरी जानब गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का भी मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है, जिसने कानून के बरअक्स खूनी रिश्तेदारों से हटकर गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी की इजाजत दी। ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 2010 के मुताबिक खूनी रिश्तेदार ही गुर्दा अतिया कर सकता है, जिसमें वालिद, वालिदा, भाई, बहन, बेटा, बेटी, खावन और बीवी का रिश्ता शामिल है। मियां नवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। उधर कराची के होटल से मिलने वाली खातून की लाश का पोस्टमार्टम कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि फरहीन को कत्ल करके वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। कराची के इलाके सदर में एक होटल के कमरे से इस्लामाबाद के रिहायशी खातून फरहीन की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक 21 साला फरहीन ने 2 से 3 माह कबल शहीद नामी शख्स से शादी की और 27 मार्च से कराची के होटल में शौहर के साथ रह रही थी। फरहीन की लाश कमरे के फर्श पर पड़ी हुई थी, जबकि छत पर दुपट्टा झूल रहा था। पुलिस का कहना है कि खातून का शौहर दुबई फरार हो गया है। फरहीन के नंबर पर राब्ता करने वाले शहीर के एक दोस्त को हिरासत में ले लिया गया है।
लाहौर में ट्रक की टक्कर ने रिक्शा ड्राइवर का खानदान उजाड़ दिया। रिक्शा ड्राइवर और उसके 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। अहले खाना अपने प्यारों के बिछड़ने पर शिद्दत गम से निढाल हो गए। पुलिस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार न कर सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं हम्माद असलम। एक और ट्रैफिक हादसा 4 जाने ले गया। शादबाग के इलाके में आमिर रोड पर रिक्शा ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद रिक्शे का सिलेंडर फट गया। रिक्शा ड्राइवर और उसके 3 बच्चे झुलसकर मौका पर ही जिंदगी हार गए। मरने वालों में रिक्शा ड्राइवर यकूब, 8 साला फरमान, 6 साला रेहान और 3 साला तौसीफ शामिल हैं। जहां बाग होने वालों की लाशें घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। अहले खाना अपने प्यारों के बिछड़ने पर शिद्दत गम से निढाल हैं। सुबह वो वापस आ रहे थे तो रिंग रोड बंद रोड पर हमें मालूम हुआ कि भाई उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो मियां अस्पताल हैं। हमें नहीं था पता कि उनकी डेथ हुई है। हमने तो कहा कुछ चोटें वगैरह आई होंगी, तो जब अस्पताल गए हैं तो उधर हमें पता चला कि भी उनकी तो डेथ हो गई। हादसे में 2 खवातीन 40 साला साइमा और 35 साला सना जख्मी भी हुई, जिन्हें तिब्बी अमदाद के लिए म्यो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन वाजिद अली के साथ हम्माद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। रावलपिंडी के बेनजीर भुट्टो अस्पताल की पार्किंग से मिलने वाली इंसानी टांग खातून की निकली। एमएस के मुताबिक 28 अप्रैल की रात को 27 साला मरीजा की टांग सर्जरी के जरिए काटी गई, जिसे मरीजा के भाई जाफरान ने वसूल किया और फिर इसे पार्किंग में छोड़कर चला गया। अस्पताल इंतजामिया ने इंसानी आज़ा को दफना दिया है। और अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने बता दिया, कहते हैं पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में ओगरा की सिफारिशात के बावजूद कोई इजाफा न किया गया है और न ही कोई कमी की गई है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि तमाम कीमतें बरकरार रहेंगी। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यू न्यूज। वेलकम बैक। और अब जिक्र हो जाए मारगिला की पहाड़ियों के दामन में वाक़े पुरफज़ा मुकाम शाहदरा का, जहां इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी छुट्टी का मजा दुबाला करते हैं। वहां से रिपोर्ट कर रही हैं आमिना दी। खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने रुख किया इस्लामाबाद के पुरफिजा मुकाम शाहदरा का, जहां बच्चे बड़े सब ने ताज़ा चश्मे में बैठकर किया गर्म मौसम का मजा दुबाला। तफरीह के लिए आए सियाहों ने चश्मे के पानी में बैठकर खुशगवार मौसम का मजा लिया। गर्म मौसम को ठंडा करने के लिए बच्चों ने एक दूसरे पर पानी फेंककर गर्मी को दूर भगाया। इस्लामाबाद का मौसम आज काफी अच्छा है, तो हम यहाँ बच्चे भी काफी खुश हो रहे हैं और हम लोग काफी इसको एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को लेके आए हैं हम इधर एंजॉय करने, मेरे बहू बेटे आए हैं, मैं भी आई एंजॉय कर रही हूँ। ठंडे पानी के चश्मे में चारपाई पर बैठकर मजे मजे के खाने खाने का भी अपना ही मजा है और सियाह शाहदरा का रुख भी इसी वजह से करते हैं। कैमरामैन ज़िया मुमताज के साथ आमना अलप्याल, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दें और आप देखें कि पिज़्ज़े की खुशबू ने बच्ची का दिल लचाया तो फिर क्या हुआ।